الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے کئی جمعہ سے سورہ یوسف کے اسباق چل رہے تھے، اس میں سے بہت سارے ہو گئے ہیں، ان میں سے جو گزشتہ اسباق ہوئے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اس کے بعد آگے کی بات چلے گی۔ نمبر 35، فتنوں سے دور بھاگے۔ جہاں پر بھی فتنہ ہو تو وہاں سے انسان کو بچ کر نکل جانا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 36، نفسانی محبت میں خود غرضی ہوتی ہے۔ جو نفسانی خواہشات سے انسان محبت کرتا ہے اس کے اندر کیا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، خود کا فائدہ انسان وہاں پر دیکھتا ہے۔ نمبر 37، نقصان کے اندیشے کے وقت دوسرے کے غلطی کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، یعنی ہمیں نقصان ہو رہا ہے، چاہے مالی اعتبار سے ہو چاہے جانی اعتبار سے ہو، تو ہم اس وقت دوسروں کی غلطی کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ نمبر 38، مجہول راوی کی تصدیق کوئی بڑا ادا کر دے تو حدیث قبول کر لی جاتی ہے۔ مجہول راوی کے مطلب مثلا کیا ہے، مجہول راوی سے مراد جس کی یعنی حدیث سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ مجہول راوی سے تصدیق، اگر کوئی حدیث ہے جس کے اندر کیا ہے کون روایت کرنے والا ہے وہ معلوم نہیں، وہ حدیث کو کوئی بڑا آدمی اس کا کردار ادا کر رہا ہے یا اس کو کوئی بڑا آدمی سپورٹ کر رہا ہے تو اس وقت اس حدیث کو قبول کر لی جاتی ہے، یہ حدیث کے احکام میں سے ہے۔ نمبر 39، مخلص بندے کی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ نمبر 40، عورتوں کا فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے اس سے پہلے جمعہ کے اندر آ چکی تھی۔ نمبر 41، نوکروں کو گھر کی باتوں سے الگ رکھنی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ انسان عزت کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گا۔ نمبر 42، کسی کا عیب ظاہر ہو تو ہنسنا منع ہے۔ کوئی انسان کے اندر کچھ عیب معلوم ہو جائے تو اس وقت ہنسنا انسان کے واسطے منع ہے۔ اور نمبر 43، بزرگوں کی غلبہ حال کی باتوں کی تعویل کرنی چاہیے۔ نمبر 40 پر 4، گناہ چھوڑنے میں نیت اللہ کی رضا ہو۔ اگر کوئی انسان گناہ چھوڑ رہا ہے نیت کیا ہو تو اللہ راضی ہونا ہے۔ نمبر 45، شادی کی پسند جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انسان لڑکا پسند کرے یا لڑکی پسند کرے تو اس کے اندر دین کتنے ہیں وہ دیکھیں، مال کو حسن کو خاندان کو دیکھیں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 46، گناہ کے چھوڑنے کے لیے ماحول کا چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ماحول بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 47، محبت فقط اللہ کی مطلوب ہوتی ہے۔ نمبر 48، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 49، خواب کی تعبیر پوچھنے میں احتیاط ضروری ہے۔ اس کی تفصیل سے بات گزشتہ جمعہ آ گئی تھی خوابوں کے بارے میں، تو آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ بتلاتے ہیں کہ نمبر 50، بھول جانے پر ڈانٹ ٹپٹ نہیں پلانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان بھول جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے انسان سے ہوتے رہتی ہے، بھول ہوتی ہے، چاہے ہر اعتبار سے ہو، چاہے کوئی چیز منگایا وہ بھول گیا، کوئی کام بتایا وہ بھول گیا،
کچھ یاد دلایا وہ بھول گیا. ایسے بہت ساری چیزوں میں انسان کی ہر چیز کے اندر انسان بھول جاتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے، انسان کو جلدی پڑھ کے ڈانٹ ڈپٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھ دی ہے. چاہے انسان کا میموری کتنا بھی سپیڈ ہو، حافظہ کتنا بھی اچھا ہو، لیکن انسان ضرور بھول جاتا ہے. اس لیے اس بھولنے پر انسان پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے. نمبر 51، علم انسان کو تخت پر بٹھا دیتا ہے. انسان کے اندر علم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب انسان کے اندر علم ہوتا ہے تو وہ علم انسان کو کیا ہے، فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، چھوٹے سے بڑا بنا دیتا ہے. عزت نہیں تھی، علم کی وجہ سے اسے عزت ملنے لگتی ہے. تو یہ فقیر سے بادشاہ بنانا اسی کو کہا جاتا ہے. علم ایسی دولت ہے جو لڑتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی بھی نہیں ہے. تو علم ایسی دولت ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے علم ضرور حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے مسلم کلچر کے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ اپنے بچوں کو کیا ہے، علم سے دور رکھتے ہیں. دوسرے والے کیا ہے، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان، اور دیکھیں تو مسلمان کیا ہے، ہر اعتبار سے کمزوری کے اندر ہے. دیکھیں پلمبر کون بھائی، مسلمان ہے. نیچے کام کرنے والا کون، لکڑی کا کام کرنے والا، مسلمان. اور نیچے ڈرینیج کا کام کرنے والا کون، مسلمان. لوہے کا کام کرنے والا کون، مسلمان. اچھا بھائی، اچھے جابس کسے ہیں، جو غیر قوموں کے ہیں. جو کرسچین کے لوگ ہیں ان لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں، جو غیر قوم کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو جابس ہوتے ہیں. مسلمان دیکھو سب لیبر کاموں میں مسلمان اٹک جاتے ہیں. اچھے کیا ہے، اچھے پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. کوئی کلکٹر بن گیا، کوئی وہ بن گیا، کوئی پولیس بن گیا. 100 میں سے گنیں گے تو 10 یا 5 نکلیں گے مسلمان، باقی 90 کیا ہے، غیر قوم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہم اپنے بچوں کو علم نہ سکھانے کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ضرور علم سکھانی چاہیے. تو سورہ یوسف کا 51واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم انسان کو کیا ہے، تخت پر بٹھا دیتا ہے، بڑے پوزیشن پہ بٹھا دیتا ہے. نمبر 50 پر 2، تہمت کی صفائی پیش کرنا ضروری ہے. یعنی اگر انسان پر تہمت لگتا ہے، پہلی بات کیا ہے کہ تہمت کی جگہ پر نہیں جانی چاہیے. جہاں پر جانے سے ہمیں الزام لگتا بول کر معلوم ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی نہیں جانا. مثلا اب میں جا کر شراب کے اڈے کے پاس کھڑے گیا، لوگ سمجھیں گے کہ حافظ صاحب جا کر شراب پیتے ہیں. اگر اس طرح الزام لگنے کا اندیشہ ہو، یا اسی طرح میں کسی کے گھر میں جا کر غیر عورت سے بات کر رہا ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی حافظ صاحب دوسرا گھر میں سے آتے ہیں بیگوا کے ساتھ. تو اس طرح لوگ سمجھیں گے بول کر تہمت کا اندیشہ جو ہے اس جگہ سے بچنا پہلی بات ضروری ہے. یہ تہمت کے جگہ میں پہلی بات نہیں جانا. دوسری بات کیا ہے، اگر اچھا لگ گیا ہے تو اس وقت خاموش بھی نہیں رہنا، انصاف ظاہر کرنا، بتانا ضروری ہے کہ بھائی وہ عورت بچے کا نام رکھنے بلائی، وہ عورت اس کام سے بلائی، وہ بچے کیا کی بلائی. یہ صفائی دینا ضروری ہے. نہیں اللہ دیکھ لیتا لے بولے تو کیا ابھی اللہ دیکھتا نہیں. وہاں پر اپنے تہمت کا ازالہ کرنا، اپنے اوپر لگنے والے الزام کو بتانا، بھائی میں یہ کام کرا نہیں بول کر منہ کھولنے کی ضرورت ہے. وہاں پر بھی خاموش رہیں گے تو بات نہیں چلے گی. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے کہا کہ یہ میرے پیچھے پڑا ہے، میرے ساتھ غلط کاری کر رہا ہے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کیا بھی خاموش بیٹھے نہیں میں کیا بھی کرا نہیں بول کر خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ فوراً بول پڑے میں نہیں ان کری سے غلطی بول کر صاف پہلے بول دیے. تو اس طرح منہ کھول کو بولنا ضروری ہوتا ہے. الزام جہاں پر لگتا ہو، تہمت جہاں پر لگتا ہو، پہلی بات وہاں نہ جائے. دوسری بات اگر لگنے کا کوئی آ کر آپ سے پوچھ رہا ہے تو فوراً ظاہر کر کے فوراً اس کے غلط خیال کا ازالہ کرنا، اس کے غلط خیال کو بتا دینا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو یہ بات ہے. نمبر 50 پر 3 کیا ہے، محسن کا احسان شناس ہونا چاہیے. یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہمارے اوپر کون احسان کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ اس کا بھی علم ہے کہ ہم وہ محسن ہیں تو ہمارے اوپر اس نے احسان کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کرنی چاہیے، چاہے وہ کافر بھی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہو. یعنی مثلا کوئی جاتے ہوئے گاڑی میں گر گیا
नॉन मुस्लिम ने आकर उसी हेल्प की और जाकर अपने गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अब एहसान करने वाला क्या है? नॉन मुस्लिम है। तो भी हमें उसका एहसान माननी चाहिए कि काफिर भी हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो तो हमें उसका एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं हो सका तब तो ठीक, लेकिन एहसान तो मानना ही पड़ेगा। एहसान मानना ये भी इंसान के लिए जरूरी है। नंबर 50 पर 4, गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की रहमत है। यानी अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से रहमत मिल रही है कि क्या है, गुनाह का मौका नहीं मिल रहा है, गुनाह करने का इरादा है, गुनाह का मौका नहीं मिल रहा है। मसलन किसी औरत को ये पटाना चाहता है, किसी औरत से ये गलत सलत करना चाहता है, अल्लाह उसे मौका देना नहीं है, तो ये मौका नहीं मिलना भी अल्लाह की रहमत है। किसी के घर में चुराना चाहता है, ये मौकाइश नहीं मिलता है। सामने वाले की कोई गलत कामी मालूम हुई, वो लोगों को बताना चाहता है, लेकिन गीबत से अल्लाह ताला उसे बचा रहा है, तो ये मौका इंसान को ना मिलना भी अल्लाह की रहमत है। तो गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की बड़ी रहमत है। नंबर 50 पर 5, जिस्म के तमाम अनासिर को एतदाल में लाने की जरूरत है। इस जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को 4 अनासिर से पैदा किया, आग, पानी, हवा और मिट्टी। इसको हम भी मानते हैं और नॉन मुस्लिम लोग ये भी लोग मानते हैं इन 4 चीजों को। तो इन 4 चीजों को इंसान के अंदर एतदाल में होना जरूरी है। मसलन अगर किसी के अंदर आग का अंसर और आग की सिफत ज्यादा हो तो उस वक्त उसके अंदर गुस्सा, तकब्बुर, फखर, ऐसी चीजें इंसान को ज्यादा आती है। आग की सिफत जब ज्यादा होती है, तो पानी का अंसर अगर इंसान के अंदर ज्यादा हो तो उसके अंदर बुख्ल, कंजूसी, ये सिफतें ज्यादा आती है। अगर किसी के अंदर मिट्टी का अंसर ज्यादा हो तो उसको क्या है, कमीनगी ज्यादा आती है। जब देखो धोखा देने के अंदर, कमीनापन करने के अंदर, अपने ही वालों के साथ गड़े खोदने के अंदर ऐसा लगा रहता है। अगर किसी इंसान के अंदर हवा की सिफत, हवा का अंसर ज्यादा हो तो वो क्या है, खेल कूद के अंदर ज्यादा होता है। तो इंसान को चाहिए कि इन 4 चीजों को, हवा, पानी, आग और मिट्टी, इन 4 चीजों को कंट्रोल में रखने की ये भी इंसान के लिए जरूरत है। अगर ये चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो अभी मैंने बताया तो वो सिफतें उनके अंदर जाहिर होगी। मिट्टी ज्यादा हो, मिट्टी के अंसर ज्यादा हो तो कमीनगी ज्यादा हो गई। हवा की सिफत, हवा का अंसर ज्यादा हो तो खेल कूद में वक्त ज्यादा लगेगा। और आग की सिफत हो तो गुस्सा, फखर, मस्ती इसके अंदर रहेगा। पानी की सिफत ज्यादा हो तो बुख्ल, कंजूसी वगैरह के अंदर रहेगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इन 4 चीजों को कंट्रोल करने की सिफत पैदा करनी चाहिए और अपनी चीजों को कंट्रोल, अपने अंदर जो नफ्स है उसको कंट्रोल करना ये भी इंसान के लिए जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है, इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसके अंदर वो चीज ज्यादा होगी जिसकी वजह से आगे चलकर वो नुकसान उठाने वाला बनेगा। नंबर 50 पर 6, इंसान को हुस्न नहीं इल्म काम आता है। इंसान को जो आगे चलकर काम आने वाली है वो खूबसूरती कोई चीज काम नहीं आएगी, बल्कि जो काम आएगी चाहे दुनिया के अंदर हो, आखिरत के अंदर हो, इल्म इंसान को काम आता है। इल्म अगर हो तो इंसान आगे बढ़ेगा। अगर इल्म नहीं है तो इंसान को खूबसूरती आगे नहीं बढ़ा सकती। जिसका इल्म नहीं है उसका खानदान भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। एक अच्छा खानदान का है लेकिन क्या है, इल्मिश नहीं है, आगे बढ़ सकता क्या? नहीं बढ़ सकता। अगर एक इंसान खूबसूरत है, उसके वो खूबसूरती आगे बढ़ा सकती है क्या? नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए इंसान को इल्म का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 50 पर 7, ओहदा मांगना, यानी किसी से कोई ओहदा मांग रहा है, कोई पोजीशन मांग रहा है, कोई सिफत अमीरी मांग रहा है, तो ये सब चीजें ओहदा मांगना कैसा है? तो उसके बारे में मसला ये है, अगर कोई इंसान को बिन मांगे ओहदा मिल जाता है तो उसके अंदर अल्लाह की मदद होती है। मसलन किसी इंसान को क्या है, उन पूछना नहीं, उन बनना नहीं समझता है, लेकिन उसे लोग मिलकर जमात का अमीर बना दिए, मोहल्ले का बड़ा बना दिए या किसी जगह का बड़ा बना दिए, तो इसे वो खुद नहीं बनना चाहता है, लोगों ने उसे जबरदस्ती बनाते हैं, तो उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। अगर कोई इंसान मांग कर लेता है, नहीं मुझे होना, मुझे दियो बोलकर, तो उसके अंदर 2 सूरतें हैं। या तो सामने वाले इंसान को जिसे दिया जा रहा हो, मसलन एक ओहदा है, मसलन अमीर है,
अमीर बना रहे हैं सामने वाले इंसान को। अब मुझे मालूम है कि उससे भी अच्छा मैं डील कर सकता हूँ, उससे भी अच्छा मैं लोगों को संभाल सकता हूँ, उससे भी अच्छा मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, मालूम है, तो उस वक्त मांग कर लिया जा सकता है। ये सूरत जायज है। उसे मालूम ही नहीं कि मैं करेक्ट कर दूं या नहीं, फिर भी लोगों से मांग कर लेता है कि मुझे क्या है, अमीर बनाओ, मुझे बड़ा पोजीशन मुझे अता करो, और लोगों से मांग मांग कर रिक्वेस्टें करा करा कर अपने वास्ते ओहदा लेता है, तो उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती है और अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं फरमाते। जब अल्लाह की मदद नहीं होती है तो उसके जितने भी फैसले होंगे सब के सब गलत सलत फैसले होंगे, और वो जो भी हुक्म करेगा उसका बुरा रिजल्ट ही उसके लिए सामने आएगा। इसलिए इंसान को कोई भी ओहदा लेने से पहले, कोई भी जिम्मेदारी लेने से पहले, कोई भी पोजीशन लेने से पहले इंसान को सोचने की जरूरत है कि मैं उसका हक अदा कर सकूंगा या नहीं। अगर हक अदा नहीं कर सकेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी पकड़ होगी। इसलिए इंसान को ओहदा लेने से पहले सोच समझकर ओहदा लेना यह भी जरूरत है। अगर जबरदस्ती बनाते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला की मदद जरूर होती है, तो अल्लाह उस वक्त अल्लाह से मदद लेकर आगे काम करता चले। और इसी तरह एक मसला एक और है कि काफिर का दिया हुआ ओहदा कबूल करना कैसा है। यानी अगर कोई नॉन मुस्लिम तुझे तो आपको बड़ा ओहदा दे रहा है, मसलन क्या है, एमएलए आपको काउंसलर बना रहा है, आपको बड़ा ओहदा दे रहा है अपनी जानिब से खुशी में, या तो ये अगर गैर मुस्लिम आपको ओहदा दे रहा है तो उसके लिए एक शर्त ये है कि अगर आप अपने ओहदे के अंदर रहकर सही फैसला कर सकेंगे, आपको किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। क्या तो फैसला करेंगे बोले तो एमएलए आपको टोकता है, क्या तो बोलेंगे बोले तो सामने वाला आकर दूसरा इंसान टोक रहा है। ऐसा बात बात पर आपको टोक रहे हैं तो ऐसे ओहदे को कबूल करना दुरुस्त नहीं है। आप अपने ओहदे में बिल्कुल साफ फैसला कर सकते हैं, आपको फुल फ्रीडम दिया हुआ है, आप जैसे चाहे इंसाफ के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे वक्त में अगर तुम्हें कोई नॉन मुस्लिम ओहदा दे रहा हो तो उस ओहदे को कबूल करना दुरुस्त है। और नंबर 50 पर 8, तन की दुनिया है और मन की दुनिया और है। यानी तन की दुनिया मतलब बदन, तन मतलब बदन होता है, तो इसकी दुनिया अलग होती है और मन दिल की दुनिया अलग होती है। तो इंसान इसका उसमें फर्क क्या है? तन की दुनिया के अंदर, बदनी दुनिया के अंदर क्या है, इंसान के ख्यालात हीरों के पीछे और इसी तरह सोना चांदी के पीछे, माल के पीछे, खूबसूरती के पीछे भागता है, इसकी दुनिया वो होती है। और जो मन की दुनिया होता है, दिल का दुनिया जो होता है, उसके अंदर कुरान, रोजा, नमाज, ज़कात वगैरह इबादत, जिक्र, अज़कार, सदका, खैरात, ऐसी चीजों के अंदर उसका दिल होता है। तो इसलिए दोनों की दुनिया अलग अलग है, तो जिसकी जो ग़िज़ा है उसको वो मिलना जरूरी है। दिल की दुनिया क्या है? दिल अगर इत्मीनान रहना है, सुकून रहना है तो उसे हराम से बचानी चाहिए। अगर आराम से नींद आना है तो उसके वास्ते ऐसी नरम बेड रखने से नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए क्या है, हलाल चीजों की जरूरत होगी, और उसके लिए कुरान की जरूरत होगी, उसके लिए जिक्र अस्कार की जरूरत होगी। देखें तो दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं, इंसान बाहर जाए तो कितना भी मेहनत मजदूरी करे, लेकिन जब मस्जिद पर आता है तो एक किस्म की सुकून इंसान को मिलती है। क्यों? इसलिए कि उसके रूह को वो ग़िज़ा मिलती है। इसी तरह जब कुरान सामने पढ़ा जा रहा हो तो फौरन नींद आना शुरू हो जाता है। आपके सामने खुतबा पढ़ना शुरू हुआ हो तो फौरन नींद आना शुरू हो जाता है। आपके सामने जिक्र अस्कार कर रहे हो तो फौरन नींद आना शुरू होता है। क्यों होता है? इससे रूह का ताल्लुक होता है, इससे रूह पर असर पड़ता है। रूह पर जब असर पड़ता है तो उसे सुकून मिलता है, उसका पेट, रूह का पेट जो है वो भर जाता है। जैसे इंसान का पेट भरते ही नींद आना शुरू होता है, इसी तरह रूह का पेट जब भरता है तो उसे भी नींद आना शुरू हो जाता है और वो आराम की नींद लेता है। देखें, घर में जाकर चार पाई पर सोने से भी उतनी सुकून की नींद नहीं आएगी। अब जुम्मे के अंदर बैठ को खड़ को 5 मिनट 4 मिनट में खुतबा देते ना, उसमें जो नींद आती बहुत ही सुकून की नींद आती। तो ये इंसान को क्यों? रूह की वजह, रूह को ग़िज़ा मिलने की वजह से होता है। और इसी तरह नंबर 50 पर 9, नंबर 59 क्या है? नाफरमान औलाद के बारे में कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए। नाफरमान औलाद जब होती है तो इंसान क्या है, 2-3 काम जरूर करता है। नंबर 1 क्या है? उसको बात करना छोड़ देता है, या उसे डांट डपट कर देता है, या उसे घर से निकाल देता है, या उसे क्या है, अच्छा बुरा बोलना ही छोड़ देता है, मुत्ता छोड़ बोलकर छोड़ देते हैं।
تو اس طرح کرنا بالکل غلط ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کرو، ان لوگوں کو نصیحت فائدہ پہنچائے گا۔ تو نصیحت یعنی سمجھانا چاہیے، اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے بار سمجھائے نہیں تو بھی سنیا نہیں تو کتنے بار ہے تو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اس سے انسان اچھا فرما بردار اولاد ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہے نمبر 7 کیا ہے؟ نظر بد کا علاج اور اس کے احکام۔ نظر بد، انسان کو کیا ہے نظر بد، بری نظر یا نظر لگ جانا جسے ہم لوگ کہتے ہیں، انسان کو یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اور قرآن کے اندر بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا العین حق، یعنی انسان کے نظر جو ہے انسان کو نظر لگتی بھی ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی جب یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 11 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازے سے جانا۔ 11 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تو انہوں اتنے زیادہ خوبصورت ہے، ان کے بھائی اتنے نہیں تو بھی کم سے کم 30% تو بھی ہوتے نا۔ تو جب 11 بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان ایک ہی دروازے سے آئیں گے تو نظر لگ سکتی ہے، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کہ ایک ہی دروازوں سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر لگنا ضروری ہے، انسان کو نظر لگتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ صحابہ کیا ہے تیرنے کے لیے ایک تالاب کے پاس گئے، تو اس کے اندر کیا ہے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تو اپنے کپڑے نکال کر تیرنے کے لیے تلو کے اندر کود دیے۔ تو کودے تو پیچھے سے ایک صحابی تھے جن کا نام عامر بن ربیعہ تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لفظوں میں بولنا ہے تو یہ مست ہے نا، بولتے نا ایسا، تو تیلگو میں بولنا ہے تو یہ مناڈو کہتے نا ویسا۔ کتنے خوبصورتی کو بولنے کے واسطے تعجب کے واسطے جو استعمال کرتے ہیں، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے ان کو بیمار ہو گئے، بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو صحابہ کے اندر ایک عادت تھی، جب بھی کوئی چیز ہوتی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو وہ صحابہ بھی ان کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر پوری بات بتائی کہ ایسا ہم لوگ تیرنے کے لیے گئے، تیر رہے تھے تو اتنے میں یہ صحابی ہیں کیا پھرا کو گر گئے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کوئی ان کو دیکھ کر دل میں کوئی غلط خیال کسی کو آیا کیا، کچھ باتیں کسی کے اندر آیا کیا، تو بول کر اللہ کے نبی نے پوچھا تو صحابی نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ بات کہی کہ ان کو خوبصورتی کو دیکھ کر مست ہے بول کر میں نے بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس کو ختم کر دو گے، مار دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کوئی خوبصورت چیز دیکھو، کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس وقت کیا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ کے الفاظ استعمال کرو۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو نظر لگتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اگر دوسرے کو ہماری نظر نہیں لگنا بولے تو وہ خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہمیں ماشاء اللہ بارک اللہ بولنے کی ضرورت ہے۔ صرف دیکھے ہاں اچھا ہے بول لے تو ہماری بھی نظر انسان کو لگ سکتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ماشاء اللہ بارک اللہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے وضو کروایا، اور اس پانی کو انہوں نے جو وضو کیا ہے اس پانی کو ایک جگہ جمع کر کے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم اس پانی سے غسل کرو، لہٰذا ان کو اس پانی سے غسل کرایا گیا، تو اس سے ان کا نظر اتر گیا۔ تو اس سے یہ واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر انسان کو نظر لگ جائے تو اتارنے کا طریقہ یہ ہے، کب یہ جب اس کی نظر لگی بول کر معلوم ہے تب، معلوم ہی نہیں تو اس کا مسئلہ الگ، سامنے والا فلانا آدمی مجھے نظر دیا معلوم ہے تو اس سے کیا کرنا ہے، پہلے اس سے وضو کرانا، اس سے وضو کرنے کے بعد وہ جو بھی پانی وضو کرتا ہے اس پانی کو کیا ہے اس کے غسل کے پانی میں بکیٹ، پانی نہانے کا بکیٹ جو ہے اس کے اندر ملا کر جس کو نظر لگی ہے اس کو نہلائے، تو اس سے کیا ہے نظر اتر جائے گا۔ یہ جب کب یہ سامنے والا نظر دیا بول کر معلوم ہے تب یہ مسئلہ ہے، اگر معلوم ہی نہیں ہے تو اس وقت کیا ہے، نمبر 1 کیا ہے کہ
बुरी नजर से बचने के लिए औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये दुआ ये भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2, और भी दूसरे दुआएं हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो मुआवज़तैन पढ़ सकते हैं, यानी क़ुल बिरब्बिल फलक, क़ुल बिरब्बिन नास, ये भी नजर उतारने के लिए पढ़ सकते हैं। नंबर 4, और जैसे कि हदीस के अंदर भी आता है, आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। और नजर लगने से एहतियात करने के लिए, जैसे कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर बच्चे को, नन्हे बच्चे को, एक अंसारिया का वाकया है कि एक अंसारी बच्चा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसको नजर से क्यों नहीं बचाती। उन्होंने कहा कैसे बचाऊं, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इसको काला टीका लगाओ, काला टीका लगानी चाहिए। जैसे कि आजकल हर घरों के अंदर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको काला टीका लगाते हैं, काजल का, सुरमे का, जो भी हो, तो ये चीज लगा सकते हैं। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात फरमाई। तो नजर का इलाज या तो मालूम है तो उस तरह इलाज कर ले, नहीं मालूम है तो इन दुआओं के जरिए, इन आयतों के जरिए भी इलाज किया जा सकता है। और नजर के मसाइल भी है कि बदनजरी से, बदनजरी के डर से, यानी अगर किसी इंसान को डर है कि नजर लग जाएगी, मैं नेमत दिखाऊंगा, चाहे वो घर मौला हो, कार मौला हो, गाड़ी मौला हो, जो भी मौला हो, नजर लगने का डर हो, तो उस वक्त क्या है, नेमत को छुपाया जा सकता है। कहीं तो दूसरा बोल ले तो नजर का बोला बोलकर उस चीज को छुपाना भी दुरुस्त है। नंबर 2, बदनजरी से बचने के लिए तदबीर इख्तियार करना भी जायज है। तदबीर इख्तियार करना यानी कोई चीज खरीदने के लिए जा रहा है, इतने में कौन तो पूछा कहाँ जाता है बा बोलकर, बोले तो कहाँ नजर लगती की बोलकर उन क्या बोला, नहीं जरा दूसरे काम से जाता हूँ, तो यहाँ पर एक किस्म का झूठ बोला है, यानी तदबीर इख्तियार किया है। तो इस तरह तदबीर इख्तियार करना भी दुरुस्त है। या क्या है, मसलन दम करके वगैरह। दूसरी सूरत क्या है, नजर लगता बोलकर पहले पढ़ को फूकता है, बच्चा अच्छा खूबसूरत बच्चा हुआ है तो उस वक्त क्या है, उसने दम करके क़ुल बिरब्बिल फलक, क़ुल बिरब्बिन नास पढ़ के उसके ऊपर दम किया, नजर लग जाता बोलकर पहले एडवांस में कर लिया, दम कर लिया, या पानी में दम करके पिला दिया। तो इस तरह दम करना, तदबीर इख्तियार करना, ये भी जायज है। अगर बदनजरी का डर हो, यानी किसी का नजर लग जाता बोलकर डर हो, तो पहले ही मुखातब को, सामने वाले को बोल दे सकते हैं, बात देखे तो माशाअल्लाह बोल, तबारकल्लाह बोल, बारकल्लाह बोल, बोलकर पहले ही सामने वाले इंसान को इस तरह बोलना भी जायज है। और जिस तरह नजर लगती है इसी तरह अल्लाह की हिफाजत भी होती है, यानी अगर किसी इंसान को नजर का डर है तो साथ ही साथ क्या है, तदबीर अगर इंसान इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी हिफाजत इंसान की करते हैं। तो इस वक्त इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें, जैसे नजर लगना हक है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना भी वैसा ही जरूरी है। नजर लगता बोलकर जैसे तदबीर इख्तियार करते हैं, साथ ही साथ अल्लाह के ऊपर वैसा ही भरोसा करना ये भी जरूरी है। तो तभी जाकर नजर से भी ज्यादा अल्लाह के ऊपर भरोसा करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्लाह चाहे तो वो नजर को उतार भी सकता है, जो नजर देने वाला है वो नजर उसके तरफ पलट के जा भी सकता है। इसलिए इंसान को नजर देने वाले से भी ज्यादा अल्लाह के ऊपर भरोसा करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने के तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।